ఓం శ్రీ సాయిరామ్, ఓం శ్రీ సాయిరామ్, Ah, ఓం శ్రీ సాయిరామ్, ఓం శ్రీ Sairam సాయిరామ్. uncle. హాయ్ Sairam ఎవ్రీవన్. uncle. Hi. Uh, Uncle, 1 minute. Sir, 1 minute. Like Omkaram three times Omkaram tarta start చేద్దాం. ఓకే ఓకే. ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. హాయ్, ఓం శ్రీ సాయిరామ్. The most dynamic, excellent, wonderful leaders. How are you today, everyone? Thumbs up, please. My voice okay? Anyone? Yes. Okay, Yes, M507 Venugopal shown thumbs up. Vishwanath, Monica. Okay, good. What about my document? It's visible. Document is It's visible? visible. Everything fine, right? Imagine Document VPC. thumbs up, please. Document thumbs up. Yeah, good. I received reply. Yeah, first 2 minutes I would like to share something. This program I have split it into three parts. Part A belongs to complete real time means the best instance EC2, best storage S3, best database RDS, best network VPC. If VPC complete today, yeah, real time point of view completed. But 1 minute. Part B, exam and interview, they have no partiality. They will ask 360-degree wise all chapters. Exam Sairam uncle. No. Sairam participants. ట్రైనర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది. 10 minutes 2 minutes కాల్ చేస్తాను. రీజాయిన్ అవుతున్నాను.
Sairam, trainer will be coming within 5 minutes. Some network issue is there from our end, so wait for 5 minutes. Hi, Sairam. Voice okay? Yes, Voice sir. and document. Our document is also visible. Okay, AWS okay. network. Okay. Yeah. One three Sairam. Just a minute. This program I have split it into 3 parts: Part A, Part B, Part C. Part A is the real-time programming recording. That is the great instance EC2, best storage S3, best network VPC, as well as best database RDS. If VPC completed today, our real-time point of view, okay. But Part B is exam point of view and interview point of view. They will cover all the syllabus. Yeah, what is what, everything we need to know. Part C, demo. Most of the people, I am once again telling you, we will share demos links. We have 2-3 strategies within this. Yeah, within shortly I will share the links and everything. By this weekend I will share the demo, everything. Actually, I designed this program. No problem for you. You can listen in the mobiles. No need to go to any centers. As well as no problem for me, no tension for me, because I am explaining here. No burden. There is no burden and no risk for management too. Management point of view also, because need to configure softwares at nearest destination locations. This is complex process. So I designed this program: Part A, Part B, Part C. Part A, real-time point of view. Part B, exam plus interview point of view. Part C, demo point of view. We will share the links and demonstrations. You need to play 5 times each video. Yeah, if you are worthy, 1 time is enough, but 5 times is better. This is my suggestion, because all softwares need to install there. You go there. All these are time taking and some little bit complex process. Is it okay for you, everyone? I designed this program as Part A, Part B, Part C, 3 parts. Don't worry. Part A, shortly, today or tomorrow, complete. Part B, yeah, it takes 10 days, like that, 7 to 10 days. Part C, we will give demonstration links and everything. You need to play 5 times that videos, but you listen sincerely, because I am sharing interview questions, exam questions, all guidelines and everything. Without interview and without certification, who will provide job? But freshers may get. Without certification, freshers also may get job. Don't worry for certification. Most of the people getting with certificate, without certification also. It depends on your luck also. Okay. If you answer all the questions in interview, if they have confidence, definitely they will recruit you. Don't worry for that. But certification, because of competition point of view only certification, and the competition point of view maatrame certification. That is, I think everyone understanding. Part A, Part B, Part C. Part A, Part B, Part C. Don't worry. Next, point number 2, I would like to say, yeah, if any worthy and good people, good character people, yeah, you join your friends or relatives' sons in Bala Vikas classes. Bala Vikas చాలా మంచిదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రష్యా అధ్యక్షుడు, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా స్వామి స్టూడెంట్స్ అయినా, బాల వికాసంలో జాయిన్ అయినా, దెర్ ఈజ్ నో వార్.
because yeah, you try to understand from this point, there is no war, everyone peace ne korukuntaru, peaceful. Yeah, coming to now, today our session is AWS networking and VPC. The best networking is VPC అన్నాం కదా. నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతే VPC 90% అయిపోయినట్లే. నెట్వర్కింగ్ VPC is the part of networking concepts. VPC is the part of networking concept. VPC, you read all these, what are the important components or topics, main components. Subnets, IGW, Internet Gateway, NAT Gateway, route tables, security groups, NACLs, Network Access Control Lists, VPC peering, flow logs, VPC sharing, default VPC, direct connect, VPC endpoint, private link, monitoring, VPN, transit gateway. Networking point of view, all the above VPC concepts. ఇక్కడ చదివినవన్నీ నెట్వర్కింగ్ లోకి వస్తాయి. ఎక్స్ట్రా firewall, web application firewall, OSI layer, important ports, VPC, ELB, elastic load balancer, Route 53, global accelerator, CloudFront, transit gateway. ఈ విధంగా ఫస్ట్ we are going to networking concept. నెట్వర్కింగ్ లో VPC అనేది పార్ట్. VPC is the part of the networking. బెస్ట్ అంటే 80%, మోర్ దెన్ 80% VPC కూడా మనం కవర్ చేసేసినట్లే నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చూస్తే గన. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ యు సీ అమెజాన్ రౌట్ 53. ఇట్ ఈస్ ద లీడర్, లుకింగ్ లైక్ లీడర్. గ్లోబల్, ఈజ్ ఇట్ రీజనల్ ఆర్ గ్లోబల్ అంటే గ్లోబల్ అండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ బోత్ రీజన్ ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ రీజన్ బి. 10 రీజన్స్ ఉంటే 10 రీజన్స్ కూడా అమెజాన్ రౌట్ 53 యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ద క్వశ్చన్ ఈస్ గ్లోబల్. రౌట్ 53 ఆన్సర్ ఈస్ గ్లోబల్. Main components of VPC: subnets, route tables, internet gateway, NAT gateway, security groups, network ACLs, VPC peering. Subnets, route tables, internet gateway, NAT gateway, security groups, network ACLs, and VPC peering. What is Amazon VPC? Virtual private cloud. All are virtual and best instance, EC2 virtual, not physical. We can't touch, we can't see. It is virtual, but acts as a physical. Like best storage, S3 also virtual. Next, best database, RDS, Aurora, DynamoDB. Day before yesterday, I have explained on Saturday. That is also virtual. Kristu Purvam and avanni physical ante, decade back. 2 decades back. Now everything come into picture, virtual. Virtual is preferably because scalability, availability, security, integrity, and low cost. So now everyone preferring virtual. VPC also virtual. So see here, virtual network. VPC means virtual private cloud, virtual network. Why? What's the use of VPC? ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి డయాగ్రామ్ లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. రీజియన్ లో జోన్ లో VPC లో ఇన్స్టాన్సెస్, స్టోరేజెస్, డేటాబేసెస్, లాంబ్డా సర్వీసెస్ మొత్తం ఒక 200 సర్వీసెస్ అనుకున్నాం కదా. అమెజాన్ AWS లో అప్రాక్సిమేట్లీ 200 సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. ఆల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ VPC. ఇక్కడ EC2 మాత్రమే చూపిస్తున్నాడు, బట్ ఆల్ సర్వీసెస్ అండి. Virtual network. Amazon VPC is virtual network. What's the use? Launch resources like best instance, best storage, best database, EC2, RDS, S3, etc. and etc. Launch resources like EC2, S3, RDS, etc. and etc. Concept. Next, core networking services ఏమేమి ఉన్నాయి లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు. 5 core networking, VPC, Route 53, అలాగే ELB, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ELB, అలాగే డైరెక్ట్ కనెక్ట్, VPN. 2 VPCs కనెక్ట్ చేసేదే VPN. 2 VPCs కనెక్ట్ చేసేదే VPN. అలాగే సెక్యూరిటీ అండ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్లో 3 ఉన్నాయి. అవి నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్, WAF మీన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్. WAFL 2 ఉంటాయండి. వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్,
ఇంకొకటి వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా వస్తుంది వెల్ ఆర్కిటెక్చర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని అంటారు. వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్, వ్యాఫ్ అనగానే యూ వాంట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ ఆర్ వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనం అడగాలి. ఓ ఈయనకి సబ్జెక్ట్ బాగానే వచ్చి అనుకుంటాడు ఇంటర్వ్యూ. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ ఎన్ఏసిఎల్స్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ ఎన్ఏసిఎల్స్. అలాగా హైబ్రిడ్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్లో 4 ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే, ప్రైవేట్ లింక్, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు వస్తాయండి. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేశాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్, AWS వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్. వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ 6 పిల్లర్స్ అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా 6 పిల్లర్స్. వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ 6 పిల్లర్స్: సెక్యూరిటీ, రిలయబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, ఆపరేషనల్ ఎక్సలెన్స్, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్, సస్టైనబిలిటీ. వన్స్ అగైన్, సెక్యూరిటీ, రిలయబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, excellent operations, low cost. Cost optimization means low cost, sustainability. Please come to chart బాక్స్ లో వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ 6 కూడా టైప్ చేయండి. కామా పెట్టి టైప్ చేయండి, నాట్ 11111, కామా పెట్టి జస్ట్ టైప్ చేయండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్. These 6: security, reliability, performance, operational excellence, cost optimization, sustainability. Interview question as well as exam question. Is it audible? Security, reliability, performance, operational excellence, sustainability. Security, reliability, performance, operational excellence, cost optimization, sustainability. Good. Security, reliability, performance, operational excellence, cost optimization, sustainability. Yeah, ఇప్పుడు what are the important components in VPC? VPCలో జస్ట్ ఒక 5 ఎన్నో టైప్ చేయండి, మీకు నచ్చిన 5. VPC, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది స్క్రీన్. కామా పెట్టి టైప్ చేయండి, 5 or 10. కామా పెట్టి 1 లైన్ అంతే, ఎనఫ్. నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సబ్మిషన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Now I am asking about what are the components of VPC. Main components: subnets, internet gateway, IGW means internet gateway, NAT gateway, route tables, security groups, NACLs, VPC peering, flow logs, VPC sharing, default VPC, direct connect, VPC endpoints, private link, monitoring, VPN, transit gateway. At least 5, మీకు నచ్చిన 5. ఇంకా నాకంటే ఇది డిలే అనుకుంటా, నాకు ఇవి వస్తున్నాయి: సెక్యూరిటీ, రిలయబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వస్తున్నాయి. వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్, ప్లీజ్ స్టాప్. నౌ యూ టైప్ ప్లీజ్ స్టాప్ వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్. VPCలో జస్ట్ 5, ఎనీ 5 కామా పెట్టి టైప్ చేసాను ఒకేసారి. సబ్నెట్స్, IGW, NAT గేట్వే, రౌట్ టేబుల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, VPC peering, direct connect, VPC endpoints, private link, monitoring, transit gateway, etc. and etc. VPC endpoint, VPN, monitoring. Okay, Lakshmi garu. Subnets, NAT gateway. Good. Okay, stop that one also. VPC stop VPC charting. It's enough. Networking, VPC కాకుండా extra points: firewall, web application firewall, web application firewall, OSI layer, important ports, VPC, ELB, route 53, global accelerator, cloud front, transit gateway. Firewall, web application firewall, OSI layer, important ports, VPC, ELB, route 53, global accelerator, cloud front, transit gateway. Just 3 or 4. Well architecture framework and avani stop. VPC stop.
Now networking, other than VPC, just 5-6 members start చేయండి సరిపోతుంది. It's enough. Subnet, IGW, NAT gateway, route tables. Because all these are important అంతే. మనం వినేటప్పుడు ఇదేదో కొత్తగా ఉంది అనకుండా. Yes. Very good, boss. Stop. Kind attention, please. Stop. It's enough. Yeah, come to the main components of VPC అనుకున్నాం. Subnets, route tables, internet gateway, NAT gateway, security groups, network ACLs and VPC peering. What is VPC అంటే virtual network అనుకున్నాం. లాంచెస్ EC2, S3, RDS వాటిని లాంచ్ చేస్తుంది. ఇలాగా నెట్వర్కింగ్ లో మనం ఆల్రెడీ 5 కోర్ సర్వీసెస్, అలాగే 3 సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, 4 హైబ్రిడ్ సర్వీసెస్ ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాం. ఇది కూడా అయిపోయింది. వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్, 6 పిల్లర్స్, సెక్యూరిటీ, రిలయబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, ఆపరేషనల్ ఎక్సలెన్స్, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ. ఇంతవరకు ఓకే. నౌ కమింగ్ టు OSI లేయర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నో అబౌట్ OSI లేయర్, ఐ థింక్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ BE, BTech, ఇంజనీరింగ్, MCA లెవెల్లో. Stop the charting and look here. Kind attention, please. Stop the charting. Look here. OSI layer is very, very important. The simple shortcut is పై నుంచి కిందకు వద్దాం. 7 6 5 4 3 2 1. 7 layers. APS RTC కాదు, సేమ్ అలాగే ఇంచుమించు. APST NDP ఫస్ట్ లెటర్స్. APST NDP. APST NDP. A for application layer, P for presentation layer, S for session layer, T for transport layer, N for network layer, D for data link layer, P for physical layer. APST NDP. So application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. It's very, very important. సార్ నాకు 7 కష్టంగా ఉంది అనుకుంటే ఈ చాప్టర్లో 3 ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్, ఫోర్త్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, 7th లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్. 3, 4, 7 ఎంత బెస్ట్ అండి. 3 + 4 7. 3 + 4 7 ఎంత ఈజీగా ఉంది. థర్డ్ నెట్వర్క్ లేయర్, ఫోర్త్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, 7th అప్లికేషన్ లేయర్. 3 + 4 7 అనమాట. ఆ విధంగా వచ్చింది. నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఇందులో మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈజీ అని కాదు, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. IP ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు నెట్వర్క్ లేయర్, లేయర్ నెంబర్ 3. IP, ICMP, IGMP, IP ఇవి మెన్షన్ చేస్తే కనుక ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ప్యాకెట్స్ ఫామ్లో ఉంటుంది, ప్యాకెట్స్లో ఉంటుంది అనమాట నెట్వర్క్ లేయర్. TCP, UDP కనబడితే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. T ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనుకోండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ TCP/UDP 2 ఉంటాయండి, విడిగా ఉండవు. TCP/UDP అని ఉంటాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పేస్తున్నా. TCP/UDP ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కోర్. అప్లికేషన్ లేయర్లో మీకు HTTP, FTP, SMTP. HTTPS 2 ఉంటాయి. HTTPSకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? HTTPS మీన్స్ సెక్యూరిటీ. If no S in the website, don't believe immediately. Nowadays, everyone registering with HTTPS. S stands for security, means security certification attached to that web application. HTTPS, FTP, SMTP. HTTPS means security. FTP means file transfer protocol. SMTP, simple mail transport protocol. 7th లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఇక్కడ HTTP, FTP, SMTP. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇవి DDoS అటాక్, SQL ఇంజెక్షన్ ఇవి తర్వాత వస్తాయి. సెక్యూరిటీలో వస్తాయి. SQL ఇంజెక్షన్ ఏంటి, క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ ఏంటి, DDoS అటాక్స్ ఏంటి. టెర్రరిస్ట్ అటాక్ లాగే ఇక్కడ కూడా అటాక్స్, హ్యాకర్స్ ఉంటారు, అటాక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని DDoS అటాక్స్, ఇవన్నీ SQL ఇంజెక్షన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అంటే హౌ బ్యూటిఫుల్లీ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ప్రెజెంటేషన్, టాకింగ్ ప్రెజెంటేషన్, కమ్యూనికేషన్ ప్రెజెంటేషన్, రైటింగ్ ప్రెజెంటేషన్,
Communication is one type of presentation. Writing is also one type of presentation. How beautifully you are presenting. సెషన్ లేయర్ ఇక్కడ సాకెట్స్ అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకైనా మంచిది. సెషన్ లేయర్ సాకెట్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో టీసీపీ, యూడిపి ప్రోటోకాల్స్. నెట్వర్క్ లేయర్లో ఐపి, ఐసిఎంపి, ఐజిఎంపి ఇవన్నీ. డేటా లింక్ లేయర్లో ఎథర్నెట్ అన్నాడు. ఎథర్నెట్ అంటే 802.4, 802.5 ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు. మ్యాక్ అడ్రస్సింగ్, ఇక్కడ మ్యాక్ అడ్రస్సింగ్. ఫిజికల్ లేయర్, data is converted in the form of zeros, ones, raw data, binary data. Physical layer అనగా data converted in the form of binary data, 0 and 1s. ఈ విధంగా. సార్ నాకు ఇవన్నీ అక్కర్లేదు ప్లీజ్ అంటే కనుక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్, ఫోర్త్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, సెవెంత్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో వన్స్ అగైన్ సెవెంత్ లేయర్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన హెచ్టిటిపి, ఎఫ్టిపి, ఎస్ఎంటిపి. ఇక్కడ ఇటువైపు ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్, డిడిఓఎస్ అటాక్స్. అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో టీసీపీ, యూడిపి, టీసీపీ/యూడిపి. నెట్వర్క్ లేయర్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఐపి, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఈ విధంగా. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ రిమెంబర్ నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్. బీటెక్ అండ్ ఎంసీఏ లెవెల్లో డిప్లొమాలో ఇప్పుడు కవర్ చేస్తున్నారు అందరికి కూడా. నెక్స్ట్ పోర్ట్స్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఇట్స్ మెమరీ టెస్టింగ్. సార్ నాకు ఇన్ని గుర్తుండవు అంటే కనుక సింపుల్, ఇందులో కూడా సింపుల్ మెథడ్ చెప్తా. 1 2 3 4 5 6 7. ఈ 7 మాత్రం ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 18 ఉన్నాయి. ఈ 18లో 7 మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెచ్టిటిపి పోర్ట్ నెంబర్, అలాగే హెచ్టిటిపిఎస్ పోర్ట్ నెంబర్, ఎస్ఎస్హెచ్, ఎఫ్టిపి, డిఎన్ఎస్, మైఎస్క్యూఎల్, ఎస్ఎంటిపి. అంటే టాప్ 6 15th. వన్స్ యూ రీడ్ హెచ్టిటిపి నెట్వర్క్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ 80, హెచ్టిటిపిఎస్ 443, ఎస్ఎస్హెచ్ 22, ఎఫ్టిపి 21, డిఎన్ఎస్ 53, మైఎస్క్యూఎల్ 3306. 15th ఎస్ఎంటిపి సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనుకున్నాం 25. చూడండి ఇవన్నీ మనకి పైన చెప్పుకున్న 3 లేయర్స్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్లో హెచ్టిటిపిఎస్ కవర్ అయింది, ఎఫ్టిపి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ కవర్ అయింది, ఎస్ఎంటిపి సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ కవర్ అయింది. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హెచ్టిటిపిఎస్, ఎస్ఎస్హెచ్, ఎఫ్టిపి, డిఎన్ఎస్, మైఎస్క్యూఎల్, ఎస్ఎంటిపి. ఇది మాత్రం చాట్ బాక్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ రిమెంబర్ హెచ్టిటిపి పోర్ట్ నెంబర్ 80. బట్టి కొట్టడమే, బై హార్ట్ చేసడమే, ఇంకా నిర్దాక్షిణ్యంగా మొహమాటం లేదు. హెచ్టిటిపి 80, హెచ్టిటిపిఎస్ 443, ఎస్ఎస్హెచ్ 22, ఎఫ్టిపి 21, డిఎన్ఎస్ 53, మైఎస్క్యూఎల్ 3306, మైఎస్క్యూఎల్ 3306. ఇక్కడికి 6 అయిపోయినాయి. ఎస్ఎంటిపి 25. ఈ 50 ఎస్ఎంటిపి కూడా ఇక్కడ తగిలించేస్తే సరిపోయేది. సరే, ఎనీహో 2-3 times చెప్పానండి. ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఆల్సో. ఓపెన్ ద చాట్ బాక్స్, కామా పెట్టేసి ఒకసారి http-80, https-443, SSH-22, ఈ విధంగా FTP 21, DNS 53, MySQL 3306, SMTP 25. ఈ 6 కూడా ఒక్కసారి నాకు పోర్ట్ నెంబర్స్తో ప్లీజ్ చాట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్, ఇంటర్వ్యూ, రియల్ టైమ్ ఆల్సో. వెరీ గుడ్ శ్రీరామ్. HTTP 8 yes. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను అన్నీ అడగలేదు. ఈ 25లో ఓన్లీ 6 I asked because very very ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రియల్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. రిమైనింగ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ దీస్ 6 ఎసెన్షియల్. HTTP, HTTPS, SSH, FTP, DNS, MySQL, SMTP. వన్ మార్క్ కంపల్సరీ, 100% గ్యారంటీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని. ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. స్టాప్ చాటింగ్, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. యా, నౌ మీకు ఎంత బాగా గుర్తుందనేది ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్, ఒక 20 క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఎన్నో చూద్దాం. OSI లేయర్ గురించి. ఆర్ యు రెడీ?
Thumbs up. Are you ready? Kind attention, please. Thumbs up, please. Now you remember, after 1 week, 10 days, 1 month also, you should remember. Stop chatting. Kind attention, please. Stop chatting. It's enough. Yeah. Now we are going to OSI 7 layers అనుకున్నాం కదా. ఈ 7 layers గురించి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూద్దాం. వాట్ డస్ OSI స్టాండ్స్ ఫర్? OSI స్టాండ్స్ ఫర్ ఓపెన్ సిస్టమ్స్ ఇంటర్ కనెక్షన్. ఓపెన్ సిస్టమ్స్ ఇంటర్ కనెక్షన్. దీనికి ముందు ప్రోటోకాల్. Protocol means rules and regulations. What to do, what not to do. Simple one line definition of protocol or policy. Protocol. What to do, what not to do. Rules, regulations, policies. Rules, regulations, policies. Compliance అనుకోండి. ఇవన్నీ all are similar. Protocol. What does OSI stands for? Open Systems Interconnection. Open Systems Interconnection. How many layers? 7 అనుకున్నాం. APST NDP. 7 layers. టాప్ మోస్ట్ OSI లేయర్ ఏంటి? అప్లికేషన్ లేయర్. టాప్ మోస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్. IP అనగానే మనం ఏ లేయర్ అనుకున్నాం? IP. నెట్వర్క్ లేయర్ లేయర్ 3. నెట్వర్క్ లేయర్ లేయర్ 3. సెక్యూరిటీ హై సెక్యూరిటీ. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లేయర్ 4. హై సెక్యూరిటీ. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నాట్? డేటా సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు వైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్, రైట్? అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. లేయర్ 4 ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. నెక్స్ట్, at which layer does a network ACL operate in? Access control list. ACL means access control list. Layer 3 and 4. నెక్స్ట్ వస్తాయండి యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్టులు అవన్నీ. నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ఇవన్నీ వస్తాయి కింద బాటమ్. నెక్స్ట్ TCP UDP. 7th క్వశ్చన్. TCP UDP అనగానే T ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అని చెప్పేసా. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లేయర్ 4. TCP/UDP రెండు స్ప్లిట్ చేయలేదు చూడండి. ట్విన్స్ ఈ రెండు. TCP UDP. ట్రాన్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. ట్రాన్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. ప్రోటోకాల్ మీన్స్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ప్రొసీజర్స్, పాలసీస్. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. వాట్ టు డూ చేయాల్సినవే చేయాలి. అవన్నీ ప్రోటోకాల్స్, కాంప్లయన్స్ కింద వస్తాయి ఇవన్నీ. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. TCP UDP అనగానే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. IP కనబడంగానే నెట్వర్క్ లేయర్. OSI 7th లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో 3-4 టైప్స్ ఉన్నాయి. విచ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? A ఫర్ ఏ అప్లికేషన్ లేయర్లో క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అనమాట. అప్లికేషన్ లేయర్లో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేసి గుర్తుపెట్టేసుకోండి, చక్కగా గుర్తుంటుంది. అప్లికేషన్ లేయర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఆన్సర్లో క్వశ్చన్లో ఆన్సర్. డస్ OSI లేయర్ 7 రిలేట్ టు AWS అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? ఎస్. నెక్స్ట్, విచ్ AWS సర్వీస్ వర్క్స్ ఎట్ లేయర్ 4? Which AWS service works at layer 4? Network layer. Once again, just what OSI stands for? Open Systems Interconnection. How many layers? 7 layers. Topmost layer పైది APST NDP అన్నాం. A stands for application layer. IP కనబడంగానే మొహమాటం లేదు, నెట్వర్క్ లేయర్. అది లేయర్ నెంబర్ 3. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకదానికొకటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరే. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. IP అనగానే నెట్వర్క్ లేయర్ నెంబర్ 3. సెక్యూరిటీ, డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఇక్కడ చూడండి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్నాడు. లేయర్ 4 ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ విత్ సెక్యూరిటీ, అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్, నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అన్నాడు. లేయర్ 3 అండ్ లేయర్ 4 నెట్వర్క్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. TCP UDP అనగానే ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. T స్టాండ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. TCP అంటేనే ట్రాన్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. చూడండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎస్, క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, విచ్ AWS సర్వీస్ వర్క్ ఎట్ లేయర్ 4? లేయర్ 4 నెట్వర్క్ లేయర్. ఏమంటే లేయర్ 3 లేయర్ 4, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, లేయర్ 4 నెట్వర్క్ లేయర్, లేయర్ 4 నెట్వర్క్ లేయర్, లేయర్ 4 నెట్వర్క్ లేయర్. అంతే, అయిపోయింది. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. కెన్ యూ నేమ్ ఆల్ 7 layers? APSTP అనుకున్నాం.
A for application layer, presentation layer, S for session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. బస్ ఒక్కసారి టైప్ చేసేయండి బాస్, మరెందుకు ఇది కూడా ఏపీఎస్టీ ఎన్డిపి. ఏపీఎస్టీ ఎన్డిపి అని టైప్ చేయండి. ఏ కామా పి కామా ఎస్ కామా ఏపీఎస్టీ ఎన్డిపి. I hope you can explain to anyone. A for application layer, P for presentation layer, APST, NDP. A for మీకు గుర్తుంటుంది కదా, అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లింక్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, డేటా అండ్ P for physical layer, APST, NDP. Seven layers. APST, NDP, OSI, 7 layers అని పెట్టేయండి. లేకపోతే ఇంకా నీకు బాగా గుర్తుంటే కన్నా TCP, UDP, transport layer, IP అనగానే network layer. Right, good. Stop charting. Look here, kind attention, please. Stop charting. Look here, kind attention, please. Next, which OSI layer in DNS? Application layer. వస్తుంది. DNS next coming వస్తుందండి, don't worry. What's the difference between layer 4 and layer 7? ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. లేయర్ 4లో TCP, UDP అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. లేయర్ 7లో HTTP, HTTPS. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూపించాం. ఆ డయాగ్రామ్లో మనకు ఉంది పేజ్ నెంబర్ 10, దిస్ డయాగ్రామ్. దిస్ డయాగ్రామ్. అప్లికేషన్ లేయర్ అనగానే మనకి HTTP, FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. SMTP అంటే సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇక్కడ TCP, UDP అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. IP అనగానే నెట్వర్క్ లేయర్. సమ్ టైప్స్ ICMP, JGMP, IP ఏదైనా కానీ సేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడండి. Which AWS service works at layer 3? Route tables and network access control list. IP routing. IP అనగానే network layer. Layer 7 topmost APST starts with APST, NDP. Application layer, application load balancer. Both are same. Question answer. Transport అనగానే ఇక్కడ చూడండి TCP and UDP అన్నాడు. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. TCP, UDP ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ గుర్తుపెట్టేసుకోవడమే. OSI లేయర్ అంటే బీటెక్ MCA లెవెల్లో దాన్ని ఒక 1 hour 2 hours చెప్తారు, నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. అవన్నీ చెప్పుకుంటా పోతే మనకి ఇది అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఉన్నాయి. నేను షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తాను. హౌ యూ కెన్ రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్ చెప్పేసాను ఆల్రెడీ. ఆల్ యూ ఆర్ లెర్న్ అట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ MCA లెవెల్, నో ప్రాబ్లం. విచ్ OSI లేయర్ క్లోజెస్ట్ టు యూజర్స్? అప్లికేషన్ లేయర్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఏనండి. డస్ OSI మోడల్ హెల్ప్ AWS ట్రబుల్ షూటింగ్? ఎస్, డెఫినెట్లీ. ట్రబుల్ షూటింగ్కి హెల్ప్ చేయకపోతే వేస్ట్ కదా. ట్రబుల్ షూటింగ్ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఈ విధంగా APST, NDP 7 layers. డేటా DNS అనగానే అప్లికేషన్ లేయర్ అనుకున్నాం. లేయర్ 4, లేయర్ 7 TCP, UDP. లేయర్ 3 route tables and network access control lists. IP routing. IP అనగానే నెట్వర్క్ లేయర్ ఆల్రెడీ చెప్పేసారు. 7th లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అప్లికేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ TCP అండ్ UDP ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో ఉంది. OSI లేయర్ క్లోజ్ టు యూజర్స్, అప్లికేషన్ లేయర్. OSI మోడల్ ట్రబుల్ షూటింగ్కి హెల్ప్ చేస్తుందా? ఎస్, డెఫినెట్లీ ఎస్. ఇక్కడ వరకు కొంత కంప్లీట్. నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్లో we have 4 VPC, ట్రాన్సిట్ గేట్వే, ELB, రౌట్ 53. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి గమనించాలి. ప్లీజ్ నోట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ఇక్కడ ఎలాగుంటాయంటే కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ఆర్గనైజేషన్ గివ్ అనదర్ నేమ్ మేబీ. ఇప్పుడు ఎలాగ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VPC అనేది వాట్ ఆర్ ద కాంపిటేటర్స్ ఫర్ క్లౌడ్? అమెజాన్, AWS, మైక్రోసాఫ్ట్, అజూర్, IBM, ఒరాకిల్, ఈ విధంగా అనుకున్నాం. సో VPCని అజూర్లో మేబీ కాన్సెప్ట్ సేమ్, వేరే నేమ్తో పిలవచ్చు, వేరే నేమ్ ఉండొచ్చు. అలాగే IBM మేబీ నేమ్ చేంజెస్, కాన్సెప్ట్ సేమ్ అండి. ఎప్పుడైనా కాన్సెప్ట్ సేమ్, దే గివ్ దేర్ ఓన్ బ్రాండ్. వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది.
వాళ్ళ ఇష్టం. ఎందుకంటే కంపెనీ కొన్ని వేల కోట్లు, లక్షల కోట్లు కాబట్టి దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ జాబ్స్, ఆపర్చునిటీస్, ఎవ్రీథింగ్. దే ఆర్ ఇన్నోవేటర్స్, ఇన్వెస్టర్స్, ఫీడర్స్, ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడర్స్, సో హైయెస్ట్ లీడర్స్. కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైనా సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ విపిసి అన్నాం ఏడబ్ల్యూఎస్లో, అజూర్లో ఇంకొక నేమ్ ఉండొచ్చు, ఐబిఎంలో ఇంకొక నేమ్ ఉండొచ్చు, ఒరాకిల్లో ఇంకొక నేమ్ ఇవ్వచ్చు, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ రిమెంబర్. యా, విపిసి ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నామండి. ఇది విర్చువల్ నెట్వర్కే, నాట్ ఫిజికల్. డౌట్ క్లియర్. విర్చువల్ నెట్వర్క్ లాంచ్ రిసోర్సెస్ లైక్ సర్వీసెస్ లైక్ EC2, RDS, S3, ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా. ఈ డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎవ్రీ వన్ సీన్. ఇట్ ఈస్ ద లీడర్. Route 53 మీన్స్ గ్లోబల్, నాట్ రీజనల్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ Route 53 is it global or regional? గ్లోబల్, గ్లోబల్, గ్లోబల్. రీజియన్ పైన ఉంది చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది చూసారు ఈ డయాగ్రామ్. ఓకే, సబ్నెట్. సబ్నెట్ అంటే మీరు ఎక్కువ ఏం డెఫినేషన్స్ వద్దండి. ఇక్కడ డెఫినేషన్ చెప్పే వరకు ఇంటర్వ్యూ అవన్నీ ఉండవు. సబ్నెట్ అనగానే పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ బాస్, పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, ఫర్ బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్, బెస్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. దానికోసం నెట్వర్క్, కమ్యూనికేషన్ కోసం నెట్వర్క్. సబ్నెట్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ అంతే. మనకి డెఫినేషన్లు అవి ఇవే అక్కర్లేదు. పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ నెట్వర్క్. ఇందులో ఒక పార్ట్ చూపిస్తున్నారు సబ్నెట్. పైన రౌండ్ పెట్టాడు చూడండి, రౌండ్. యా, ఈ నెట్వర్క్లో వన్ పార్టే సబ్నెట్. దాన్ని పెద్దగా చూపించాడు అంతే, డిస్ప్లే అవ్వడానికి. అంటే సబ్నెట్ కూడా లైక్లీ లుకింగ్ లైక్ నెట్వర్క్. సబ్నెట్ ఆల్సో లుకింగ్ లైక్ నెట్వర్క్. అంటే all subnets are called network. Subnet means part of the network. Subnet part of the network. Subnet part of the network. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ అంతే, ఇంకా అంతకు మించి వద్దు. ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ అర్థం చేసుకోవడం ఇవన్నీ డిఫికల్ట్, బట్ ఒక్క లైన్లో చెప్పేస్తున్నానండి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇక్కడ లుక్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి, సబ్నెట్లో పబ్లిక్ సబ్నెట్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ రెండు ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, సబ్నెట్లో పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. పబ్లిక్ మీన్స్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రైల్వే స్టేషన్లో గవర్నమెంట్ ప్రొవైడింగ్ ఇంటర్నెట్. ఇన్ దట్ రైల్వే స్టేషన్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడింగ్ ఇంటర్నెట్, ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. బట్ మనం ఇంట్లో వైఫై తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్. ఇంట్లో పర్సనల్గా డెడికేటెడ్ లైన్, వినండి, ప్రైవేటు, డెడికేటెడ్ లైన్, సెపరేట్ లైన్. ప్రైవేటు, డెడికేట్ లైన్, సెపరేట్ లైన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్. ఓకే, పబ్లిక్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. ప్రైవేట్ అనేది అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కాంట్ యాక్సెస్. మనం వైఫై పాస్వర్డ్స్ అన్నీ మనకు ఉంటాయి. అది ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వే మీన్స్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ రెండు ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ through internet gateway. One line, it's enough. These public subnets access internet through internet gateway. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పచ్చు. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, రకరకాలుగా మార్చి చెప్పచ్చు. బట్ వన్ లైన్ అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంతే. Public ఇది in 4-5 times. Why I am telling? Because very very important, don't get confused. Important, yes, everywhere anywhere ఇది వస్తుంది. Public subnet, everyone can access internet through internet gateway. అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వస్తుంది ఇమీడియట్గా, నాట్ గేట్వే. అక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, ఇక్కడ నాట్ గేట్వే. వెరీ సింపుల్. అక్కడ ప్రైవేట్, అక్కడ పబ్లిక్ అనుకున్నాం, ఇక్కడ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. దీస్ టూ ఆర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. EC2లో ఉన్నాయి కదా, ఇవి ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ డయాగ్రామ్. ఇంత చిన్నదానికి డయాగ్రామ్ ఎందుకంటే ఆ ఇంపార్టెన్స్ అలాంటిది. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ access internet through NAT gateway. Look here once. At public subnets accessing internet through internet gateway. Public subnets
పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. బాస్ ఇది కన్ఫ్యూజ్ కాబట్టి చార్ట్లో అడుగుతున్నాను. యా పబ్లిక్ అందరికి గుర్తుంటుంది. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. ప్లీజ్ చార్ట్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ చార్ట్. నాట్ గేట్వే ఇంక మీకు గుర్తుండిపోవాలా. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. యా, ఇట్స్ ఎనఫ్. ప్లీజ్ స్టాప్ చార్ట్. చార్టింగ్ ఆపండి. లుక్ హియర్, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. ఆ డెఫినేషన్స్ అవి అర్థం చేసుకోవడం అనవసరం. వన్ లైన్ అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ కమింగ్ హియర్, రౌట్ టేబుల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ రెడీ? ఓకే, థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. Everyone show thumbs up please. Yeah, good. 408 Sandeep. M09 247. Okay, good. Look here, kind attention please. Route table. ఏ బుక్స్ లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి రౌట్ టేబుల్ ఏంటో అర్థం కాని వాళ్ళు చాలా మంది ఎంప్లాయీస్, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్. దే ఆర్ నాట్, ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలా రాస్తాడు. దట్స్ వై రౌట్ టేబుల్ వన్ లైన్ డెఫినేషన్ చెప్పేస్తాను బాస్. నో కన్ఫ్యూజన్. రౌట్ టేబుల్ అండర్స్టాండింగ్ వన్ లైన్ డెఫినేషన్. రౌట్ టేబుల్ మీన్స్ మేనేజ్ ట్రాఫిక్. ఓకే, అంతవరకు ఓకే. ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ సింపుల్ అండి. విలేజెస్లో పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఇదివరకు 20 years బ్యాక్ ఆర్ 30 years బ్యాక్ ఆర్ 40 years బ్యాక్ విలేజెస్లో పోస్ట్ ఆఫీసెస్, టౌన్స్లో పోస్ట్ ఆఫీస్. నవ్వు పోస్ట్ ఆఫీస్ గుర్తుందా? ఇప్పుడు కొరియర్స్ టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ పోస్ట్ అందులో ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్. ప్లీజ్ స్టాప్ చార్టింగ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. యా, యు గెట్ 1 mark in interview and exam also. Good, stop. రౌట్ టేబుల్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో టు అడ్రస్, ఫ్రమ్ అడ్రస్, వయా ఈ విధంగా వెళ్ళాలి. ఈ మండలం అన్నీ ఉంటాయి కదా, సేమ్ అండి. రౌట్ టేబుల్లో హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ టు వయా, ఫ్రమ్ టు వయా. ఇక్కడ చూడండి, డిఫైన్ హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్ బిట్వీన్ సబ్నెట్స్, విపిసిస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్స్. హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్. సబ్నెట్స్, విపిసిస్, నెట్వర్కింగ్ అవన్నీ కామన్. హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్. పాయింట్ నెంబర్ 1, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఎక్కడ రాయాలి అక్కడే రాయాలి, టు అడ్రస్ ఎక్కడ రాయాలి అక్కడే రాయాలి. టు దగ్గర ఫ్రమ్ దగ్గర టు రాస్తామా? ఎగ్జాంపుల్ లేదు. పిన్ కోడ్లో పిన్, స్టేట్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది రూల్స్ అనుకోండి. పిన్ కోడ్ 6 digit ఏదో ఉంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్ సెట్ ఫ్రమ్ టు దగ్గర ఫ్రమ్ దగ్గర టు రాయకూడదు. లిటిల్ బిట్ రూల్స్ అనుకోండి. అది ఎ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు కంట్రోల్ ట్రాఫిక్. నెక్స్ట్ డిఫైన్ హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్. అన్ని ఆల్ ఆర్ సిమిలర్ అండి. రౌట్ టేబుల్ డిఫైన్స్ పాత్స్ ఫర్ ట్రాఫిక్. మనం పోస్టల్ అడ్రస్లో పాత్ ఇచ్చేస్తాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. టు ఫాదర్ నేమ్ ఏదో రాస్తాం, కింద వయా, మండలం, డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్, స్టేట్ అన్నీ రాస్తాం కదా, అది దట్ ఈజ్ కాల్డ్ పాత్. అదంతా ఒక పాత్ అనుకుందాం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సోర్సు, డెస్టినేషన్, ఫ్రమ్ టు. రౌట్ టేబుల్స్ డిఫైన్ పాత్స్ ఫర్ ట్రాఫిక్. సో డిఫైన్ హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్ బిట్వీన్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అని వేసుకోండి. సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ అడ్రస్లో ఫ్రమ్మే రాయాలి, టూలో టూనే రాయాలి, పిన్ కోడ్లో పిన్ కోడే రాయాలి. అవి రూల్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్. పాత్ కూడా డిఫైన్ చేస్తాం. డిఫైన్ పాత్స్ ఫర్ ట్రాఫిక్. ఫస్ట్ టు సన్ ఆఫ్, తర్వాత వయా, డిస్ట్రిక్ట్, మండలం, పిన్ కోడ్, అదంతా ఒక పాత్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ నేమ్, ఇవన్నీ. సో నాకు తోచిన ఎగ్జాంపుల్ పోస్టల్ అడ్రస్ అని ఇచ్చాను. అది
సరిపోతుంది రౌట్ టేబుల్ అంటే టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ టు వయా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మేనేజ్ ట్రాఫిక్, ఇవన్నీ దేనికంటే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ రౌట్ టేబుల్. దాని గురించి 10 pages 20 pages ఉన్నాయి కొన్నిట్లో, నాట్ రిక్వైర్డ్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ చక్కగా. వాట్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్? చైనా వాల్ లాగా ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉంది, AWS సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. పైన చదవండి, అలౌడ్ పోర్ట్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్, డినైడ్ పోర్ట్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్. ఇక్కడ రెడ్ ఉంది అంటే డినైడ్, ఇక్కడ అలౌడ్ వెళ్ళిపోతుంది. 2 బాణాలు వేసాం, ఒకటి ఆగిపోయింది డినై, ఇంకోటి వెళ్ళిపోతుంది. AWS సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, అలౌడ్ పోర్ట్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్, డినైడ్ పోర్ట్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్. యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్. ఇది కూడా వర్చువల్ అనండి, వర్చువల్ ఫైర్ వాల్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది మనం అక్కడ టిక్ మార్క్ పెడతామండి అంతే. యాక్చువల్గా డెమోలోకి వెళ్తే, రియల్ టైంలోకి వెళ్తే ఒక చెక్ మార్క్ పెడతాం. ఇన్ కేస్ ఉంటే అది కూడా అక్కర్లా, ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే అది కూడా అక్కర్లే. బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్, కంట్రోలింగ్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. కంట్రోలింగ్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్, ఇవన్నీ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఏవి అలౌ అవుతాయి? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ అయితే అలౌడ్, అదర్వైజ్ డినైడ్. ఇఫ్ మ్యాచెస్ ప్రోటోకాల్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ ఫాలో అయితే అలౌడ్. ప్రోటోకాల్స్, పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, వాట్ టు డూ, ఇవన్నీ నియమ నిబంధనలు, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, వాట్ ఎవర్, ఇవన్నీ ఫాలో అయితే అలౌడ్, అదర్వైజ్ డినైడ్. వన్స్ అగైన్ AWS సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 అలౌ ఆర్ డినై. ఇవన్నీ దేనికోసం? కంట్రోలింగ్ ట్రాఫిక్, ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ కూడా. ఇది వర్చువలా ఫిజికలా? వర్చువలే. వెరీ సింపుల్, అలౌడ్ డినైడ్, వర్చువల్, కంట్రోలింగ్ ట్రాఫిక్. అయిపోయింది బాస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. నెక్స్ట్ NACLs. ఇందాటి నుంచి NACL ఇవన్నీ మనకు వచ్చాయి. నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఇది కూడా కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సబ్నెట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ సబ్నెట్స్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, సబ్నెట్ 1, సబ్నెట్ 2. ఇక్కడ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, ఇక్కడ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ రౌటర్ ద్వారా. ఇక్కడ ఓవరాల్గా డెఫినేషన్ ఏంటండి? మీనింగ్ కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ అండి. సబ్నెట్స్, ఇన్స్టాన్సెస్ అని 2 ఉంటాయి. సబ్నెట్స్ అని మెన్షన్ చేస్తే నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్కే సబ్నెట్ అనుకున్నాం. చూడండి, సబ్నెట్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ అనుకున్నాం. ఇంకొకటి సిమిలర్ వస్తుంది, అందుకే నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండాలని. సిమిలర్ వస్తుంది నెక్స్ట్, దానికి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ పార్ట్ ఆఫ్ ది సబ్నెట్ అంటే ఏమనుకున్నామండి? సబ్నెట్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. సో కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్నెట్ అంతే, ఎనఫ్. నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటే. నెక్స్ట్ VPC పీరింగ్. చక్కగా డయాగ్రామ్ ఉంది బాస్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. VPC పీరింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేది AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఈ 2 లేకుండా నో ఇంటర్వ్యూ, నో ఎగ్జామ్. VPC పీరింగ్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే, ఈ 2 లేకుండా నో ఎగ్జామ్, నో ఇంటర్వ్యూ. నేను కొన్ని దగ్గర ఆర్టికల్స్ చూస్తే VPC పీరింగ్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే, VPC పీరింగ్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే 50-100 సార్లు చూసా. ఏంట్రా బాబు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఆ ట్రాన్సిట్ గేట్వే, VPC పీరింగ్ అనిపించదు. సో VPC పీరింగ్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంతవరకు వినకపోయినా పర్లేదు, వదిలేయండి. నౌ యూ లుక్ హియర్. కొన్ని రివిజన్ చేస్తాం, రివిజన్లో కవర్ చేస్తాం. బట్ whenever you see the document, bold అండర్లైన్స్తో పెద్ద పెద్ద ఫాంట్లతో ఉంటుందండి, సరిపోయేది, మీకు ఈజీగా అర్థమైంది. డయాగ్రామ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అటాచ్డ్ డయాగ్రామ్. ప్రతి దానికి డయాగ్రామ్ పెట్టానండి ఫర్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. నా డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్కి 1 month, మోర్ దెన్ 1 month అయిపోయింది. డయాగ్రామ్స్ బికాజ్ ఐ థింక్ ఫర్ యూ. డయాగ్రామ్ ఉంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంతే. ఇక్కడ బోర్డు, చాక్ పీస్ మ్యాటర్,
దట్ ఈస్ ఫిజికల్. ఇక్కడ ఆన్లైన్ కాబట్టి డయాగ్రామ్. విపిసి పీరింగ్ అంటే వెరీ సింపుల్ బాస్. ఇగో ఇక్కడ ఒక విపిసి 1 ఈ రీజన్, దిస్ ఇస్ 1 రీజియన్. విపిసి 1 సబ్నెట్ 1 రీజియన్ ఫర్ యుఎస్ అనుకుందాం. విపిసి 2 సబ్నెట్ 2 ఇవన్నీ రీజియన్ 2 యూరప్ అనుకుందాం. ఒకటి యుఎస్లో ఉంది, ఇంకోటి యూరప్లో ఉంది. ఈ రెండిటికి ఈ రీజియన్లో ఒక విపిసి ఉంటుంది కంపల్సరీగా. అలాగే అక్కడ కూడా ఒక విపిసి ఉంటుంది. దాన్ని విపిసి 1 విపిసి 2 అన్నారు. లేకపోతే విపిసి యుఎస్ఏ, విపిసి యూరప్, మన ఇష్టం. విపిసి యుఎస్ఏ, విపిసి యూరప్. ఈ రెండు విపిసిల్ని కనెక్ట్ చేసేదే విపిసి పీరింగ్ కనెక్షన్. ఈ రెండు విపిసిల్ని కనెక్ట్ చేసేదే విపిసి పీరింగ్. విపిసి పీరింగ్ అంటే అది. డెఫినేషన్ మీ ఇష్టం, డెఫినేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు ఈజీగా. 2 different VPCs existed at 2 different regions. Each region has own VPC. VPC 1, VPC 2 or VPC USA or VPC EU. ఈ రెండు విపిసిల్ని కనెక్ట్ చేసేదే విపిసి పీరింగ్. ఈ రెండిటి కనెక్షనే విపిసి పీరింగ్ కనెక్షన్ అంటాం. దానికి ఏదో 5 pages 10 pages ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, అంత నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. విపిసి పీరింగ్ ఓకే. నెక్స్ట్ AWS Transit Gateway. What is the difference between VPC and Transit Gateway? What is the difference between VPC peering and Transit Gateway? ఇది క్వశ్చన్ అన్నమాట. వెరీ సింపుల్. డయాగ్రామ్ పెట్టాను చూడండి, ప్రతి దానికి డయాగ్రామ్. లుక్ హియర్, హౌ మెనీ VPCs, హౌ మెనీ ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఎగ్జిస్టెడ్. లుక్ దిస్ డయాగ్రామ్. అసలు VPCs ఎన్ని ఉన్నాయి, ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. VPC 1 2 3 4 5 6 VPCs ఉన్నాయి. ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 1 2 3. వెరీ సింపుల్. 2 VPCsని కనెక్ట్ చేస్తే VPC పీరింగ్. రెండే ఉంటే VPC పీరింగ్. ఇఫ్ మోర్ దెన్ 2 VPCs యు గో ఫర్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇఫ్ మోర్ దెన్ 2 VPCs యు గో ఫర్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. 6 VPCs ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు విపిసిలు ఒక ట్రాన్సిట్ గేట్వే, ఈ రెండిటికి ఒకటి, ఈ రెండిటికి ఒకటి, అలా ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇఫ్ మోర్ దాన్ 2 VPCs యు గో ఫర్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. అంటే విపిసి పీరింగ్ తో కూడా చెయ్యట్, బట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ 6 VPCsని విపిసి పీరింగ్ తో కనెక్ట్ చెయ్యవచ్చు, బట్ కాంప్లెక్స్. 6 VPCsని విపిసి పీరింగ్ చేయొచ్చు, బట్ కాంప్లెక్స్. హౌ కెన్ యూ ఎలిమినేట్ దట్ కాన్సెప్ట్? బై రీప్లేస్మెంట్ విత్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. రీప్లేస్డ్ బై ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. విపిసి పీరింగ్లో 2 VPCలే ఉన్నాయి కాబట్టి విపిసి పీరింగ్. ఇక్కడ ట్రాన్సిట్ గేట్వేలో మోర్ దాన్ 2 VPCs ఉన్నాయి కాబట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్, యు సెలెక్టెడ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. వెరీ సింపుల్. సో చాట్ బాక్స్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లెంతీ చాప్టర్ బాస్. నేను దాన్ని మినిమైజ్ చేశా, డయాగ్రామ్స్ పెట్టి ఫాస్ట్గా అర్థమయ్యేటట్టు నేను చేశా డిజైనింగ్. విపిసి పీరింగ్ 2 VPCs కనెక్షన్, కామా ఇఫ్ మోర్ దాన్ 2 VPCs AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే. చాట్ బాక్స్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ గీత గారు. 2 VPCsకి విపిసి పీరింగ్, విపిసి పీరింగ్ ఫర్ 2 VPCs, కామా విపిసి పీరింగ్ 2 VPCs కనెక్టెడ్, కామా. అలాగే ఇఫ్ మోర్ దాన్ 2 VPCs AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే. చాట్ ఎవ్రీవన్ బాస్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్. 233 మెంబర్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నారు. ఎనీహో 2 VPCs అయితే విపిసి పీరింగ్. If more than 2 VPCs, transit gateway. Transit gateway. బట్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి బాస్. ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు AWSలోకి స్విచ్ అయినా స్విచ్ కాకపోయినా, ఇక్కడ 3 types ఉంటారు. నాలెడ్జ్ కోసం, సిన్సియర్గా AWSలోకి స్విచ్ అవ్వడానికి కోసం, కొంతమంది
మేబీ టైం పాస్. ఐ థింక్ టైం పాస్ వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు. నాట్ రిక్వైర్డ్. సిన్సియర్గా నాలెడ్జ్, యూ లెర్న్, యూ గెట్ నాలెడ్జ్. If you want to switch anytime, 1 hour or 2 years and 3 years, it's okay. Cloud technology. Switch అవ్వాలనుకుంటే switch అవ్వచ్చు. But knowledge is important. Knowledge is power. Knowledge is important. Knowledge is power. Stop chatting, please. Stop chatting. It's enough. Thank you. 2 VPCs కి VPC peering. More than 2 VPC అయితే ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ట్రాన్సిట్ గేట్వే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై ట్రాన్సిట్ గేట్వే అంటే టు ఎలిమినేట్ కాంప్లెక్స్. మోర్ దాన్ 2 VPCs కూడా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు VPC పీరింగ్ ద్వారా, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. ట్రాన్సిట్ గేట్వే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అనగానే వెరీ సింపుల్ బాస్. మనం ఇంట్లో ఒక వైఫై తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. అది ప్రైవేట్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ మనకి మాత్రమే. డెడికేటెడ్ కనెక్షన్ అంటారు, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అంటారు, ప్రైవేట్ కనెక్షన్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ఎన్ వైఫై కనెక్షన్, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్, డెడికేటెడ్ కనెక్ట్, ప్రైవేట్ కనెక్షన్. దాన్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చూపిస్తున్నాడు. ఇది AWS కస్టమర్ నెట్వర్క్. AWS క్లౌడ్ కస్టమర్ నెట్వర్క్ అంటే ఇది AWS కంపెనీ. నువ్వేదో XYZ ఆర్గనైజేషన్ XYZ అనుకుందాం. ఈ XYZ ఆర్గనైజేషన్ టేకెన్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ AWS క్లౌడ్, అలా కూడా అనుకోవచ్చు. వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అన్నా, ప్రైవేట్ అన్నా, డెడికేటెడ్ కనెక్షన్ అన్నా సేమ్. నెక్స్ట్ వేరియస్ డయాగ్రామ్స్. VPC ఎండ్ పాయింట్స్. ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏంటి? ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? VPC endpoints, very one line private access to AWS services without using the internet. ఇంటర్నెట్ అక్కర్లేదండి. చూడండి, ప్రైవేట్ యాక్సెస్ టు AWS సర్వీసెస్. AWS సర్వీసెస్ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. వై ప్రైవేట్? ఇంటర్నెట్ అక్కర్లేదు. ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తే పబ్లిక్ అనుకుందాం. ఎవ్రీవన్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ పబ్లిక్. ఇక్కడ ప్రైవేట్. Without internet, without using internet, you can access AWS services. 2 methods. One is interface endpoints, gateway endpoints. Interface endpoints, gateway endpoints. Avasthai. You can access internet. Sorry. Without internet, you can access. Without internet, you can access AWS services. Without internet, you can access AWS services. Interface endpoint, gateway endpoint. Interface endpoint, gateway endpoint. ఇక్కడ నీకు ఒక యాప్ నేమ్ చెప్తాను. బ్యాంకులో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఉంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్కి ఆల్ యాప్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. కానీ దే రిలీజ్డ్ వన్ యాప్, యాక్సిస్ ఓకే. రిమోట్లో, విలేజ్లో, వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. రిమోట్లో, విలేజ్లో, వితౌట్ ఇంటర్నెట్ యాక్సిస్ ఓకే మొబైల్ వర్కింగ్. అంటే వాళ్ళ కోసం కూడా రిలీజ్ చేశారు. దట్ ఈజ్ యాక్సిస్ ఓకే. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ లేకపోయినా కానీ మనం AWS సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. ఇంటర్ఫేస్ ఎండ్ పాయింట్స్, గేట్వే ఎండ్ పాయింట్స్ ద్వారా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ VPC ఎండ్ పాయింట్స్ అని అన్నారు. ఈ విధంగానండి. ఇందులో గేట్వే ఎండ్ పాయింట్స్లో యూజ్ చేసే స్టోరేజ్ S3, డేటాబేస్ DynamoDB. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ వస్తాయండి. డోంట్ వరీ, ఇన్ డీటెయిల్. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆల్రెడీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం. బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. ఈ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది సెపరేట్ టాపిక్, సెపరేట్ సర్వీస్ అంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్, గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్, VPC, రౌట్ 53 ఎలాగో ఈ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా బిగ్ టాపిక్. సర్వీసెస్ ఈ నెట్వర్కింగ్ VPC అయినాక వాటికి వెళ్తాం. ఇక్కడ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్. మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. లక్షల రిక్వెస్ట్లు యాక్సిస్ బ్యాంక్ సర్వర్ మీద, HDFC బ్యాంక్ సర్వర్ మీద, ICICI బ్యాంక్ సర్వర్ మీద క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్ స్వైప్ చేస్తూ ఉంటే అవి ఆ సర్వర్స్కి హిట్ అవుతాయి. యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ స్వైప్ చేస్తే కనుక ఏదైనా షాపింగ్ మాల్లో, ఎయిర్పోర్ట్లో
అది వెంటనే హిట్ అవుతుంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ సర్వర్కి. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తే అది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సర్వర్కి హిట్ అవుతుంది. ఎస్బీఐ, కోటక్ మహేంద్ర, కన్సర్న్ బ్యాంక్ సర్వర్స్కి హిట్ అవుతాయి. ఈ లక్షల రిక్వెస్ట్లు. ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 140 కోట్లు ఏదో సంథింగ్. అందులో వరల్డ్ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? అనేక కోట్లు. ఓకే, ఇందులో కొన్ని 10% తీసుకున్న డెబిట్ కార్డ్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు. అనేక లక్షలు కోట్లు క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్. ఇవన్నీ సర్వర్ని హిట్ అవుతాయి కాబట్టి సర్వర్ తట్టుకోలేదు, ఇబ్బంది పడుద్ది కాబట్టి లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. ఇక్కడ ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. 100% వస్తే 33.3 దీనికి 33.3 ఇలా షేర్, నాట్ ఈక్వల్లీ షేరింగ్. యాక్చువల్లీ ఈక్వల్గా షేర్ చేయదంటే ఇది అర్థం అవడానికి కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, 3 టార్గెట్స్, 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3లో 2 హెల్దీగా రెడీ టు యాక్ట్, 2 హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉన్నాయనుకో, ఆ 2 హెల్దీ యాక్టివ్కి ఎక్కువ వెళ్తాయి. ఇది ఆల్రెడీ మనం డే 1 డే 2 చెప్పుకున్నాం. ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయితే హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉందో ఆ ట్రాఫిక్ వాటికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అది ఒక ఇన్స్టెన్స్ కానీ డ్యామేజ్ అయితే ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిపోతుందండి. డోంట్ వరీ. ఒక ఇన్స్టెన్స్ కానీ డ్యామేజ్ అయితే విర్చువలే కాబట్టి ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఒక రోబో పోతే ఇంకొక రోబో క్రియేట్ అవుద్ది, ఏదో రోబో సినిమాలో. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ టెక్నాలజీని చూసే వాళ్ళు రోబో తీసినట్టు. ఎనీహో, వేరియస్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఇందులో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సెపరేట్గా ఆ చాప్టర్లోకి వెళ్తాం. ఆ చాప్టర్లో ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, టిఎల్బి ఏంటి, జిఎల్బి ఏంటి, అవన్నీ అందులో వస్తాయి. బట్ బేసిక్స్, ఫండమెంటల్ మాత్రం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం, ఎందుకు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి. అప్లికేషన్ లేయర్ అనగానే మనం ఓఎస్ఏ లేయర్లో ఏపీఎస్టీ, ఎన్డిపి అనుకున్నాం. లేయర్ 7 హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్. ఓఎస్ఏ లేయర్లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అప్లికేషన్ లేయర్ 7 హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్. ఆ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసాను మీకు ఆల్రెడీ. అలాగే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేయర్ 4 టీసీపీ, యూడిపి. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్. మీరు ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అప్లికేషన్ లేయర్ మ్యాచ్ అయిపోయింది. కానీ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అండి, లేయర్ 4. మీరు వెంటనే నెట్వర్క్ లేయర్ ఉందని టిక్ పెట్టొద్దు దయచేసి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అప్లికేషన్ లేయర్ సిమిలర్, ఓకే, అంతవరకు ఓకే. కానీ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ 4 టీసీపీ, యూడిపి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే, తప్పదు. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సార్ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అని చాలాసార్లు చెప్పారు. ఇంకేముంది, నెట్వర్క్ లేయర్ పెట్టే టిక్ అంటారు. నాట్ కరెక్ట్. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేయర్ 4 టీసీపీ, యూడిపి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అప్లికేషన్ లేయర్, క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ కరెక్టే. బట్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మాత్రం ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, టీసీపీ, యూడిపి, లేయర్ 4. గుర్తుపెట్టేసుకోవడమే. నెక్స్ట్, ఈ విధంగా ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి స్మాల్ ఇంపార్టెంట్. వై యూజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్, బ్యాలెన్సింగ్ ది ట్రాఫిక్. దానివల్ల హై అవైలబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి, మనం చెప్పుకున్నాం. వెన్ ఈజ్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూస్ఫుల్? హై ట్రాఫిక్స్ అలాంటప్పుడు. ఓకే, 4 టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అన్నాడు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లాసిక్ ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా పైన. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్. 4 టైప్స్. ఇక్కడ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్ ఆల్రెడీ ఓఎస్ఏ లేయర్లో చెప్పుకున్నాం, పైది. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ బెస్ట్ ఫర్ టీసీపీ, యూడిపి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్, టీసీపీ, ఎస్ఎస్ఎల్ కూడా. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబౌట్ 2 అండి. ఇక్కడ కరెక్ట్గా చెప్పండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబౌట్ 2. గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్స్ ఇచ్చాడండి. హౌ టు సెటప్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఫస్ట్ స్టెప్ లాంచ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. సెకండ్ స్టెప్ క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. థర్డ్ స్టెప్ కాన్ఫిగర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఫోర్త్ స్టెప్ సెటప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఫిఫ్త్ స్టెప్ యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్. సిక్స్త్ స్టెప్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయండి. జస్ట్ యూ రిమెంబర్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ EC2 లాంచ్ చేయాలి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. స్టెప్ 3 కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సెటప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, సెక్యూరిటీ టిక్ మార్క్ పెట్టడమే సెక్యూరిటీ గ్రూప్. నెక్స్ట్ యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్.
డెస్టినేషన్ ఏంటో యాడ్ చేయమంటారు. రివ్యూ అండ్ క్రియేట్, ఈ విధంగా స్టెప్స్ ఉంటాయి. అవి మీకు డెమోస్లో వస్తాయి, డెమోస్. నెక్స్ట్ రౌట్ 53. రౌట్ 53 దీనికి కూడా చాలా చాలా డెఫినేషన్స్ అవి ఉన్నాయి బాస్, బట్ అంత అక్కర్లేదు. ఇగోండి రౌట్ 53 డిఎన్ఎస్ అంటాం, ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాం. డిఎన్ఎస్ అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. రౌట్ 53 డిఎన్ఎస్, ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామ్. రౌట్ 53 అనగానే డిఎన్ఎస్, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, డిఎన్ఎస్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. డిఎన్ఎస్ ట్రాన్స్లేట్స్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ ఐపీ అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్ నేమ్ XYZ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఐపీ అడ్రస్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. ఇంగ్లీష్ని తెలుగు, తెలుగుని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ లాగా ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ XYZ ఏదో ఉందనుకో, దాన్ని ఐపీ అడ్రస్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ టు రౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి అది ఇంటర్నల్గా అల్గర్థమ్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గర్థమ్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ బుల్టిన్, దాని తిప్పలు అది పడుతుంది. నో నీడ్ ఆఫ్ వర్రీ, నో నీడ్ ఆఫ్ టెన్షన్ టు అస్. బట్ ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందంటే డొమైన్ నేమ్స్ని ఐపీ అడ్రస్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. రౌట్ 53 కన్వీనియంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రౌటింగ్ కోసం దీన్ని డిఎన్ఎస్ అంటారు. డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, డొమైన్ నేమ్స్ని ఐపీ అడ్రస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అని పేరు పెట్టారు. డిఎన్ఎస్ అని. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ అండ్ హౌ డస్ రౌట్ 53 హెల్ప్? ఏ విధంగా రౌట్ 53 హెల్ప్ అవుతుంది? డిఎన్ఎస్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్లేట్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ ఐపీ అడ్రస్ అనుకున్నాం. ఓకే. అమెజాన్ రౌట్ 53 ఈజ్ ఎ స్కేలబుల్ డిఎన్ఎస్ వెబ్ సర్వీస్ యూజ్డ్ ఫర్ డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్, రౌటింగ్, ట్రాఫిక్, హెల్త్ చెకింగ్స్. మెయిన్ రౌటింగ్, ట్రాఫిక్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్ నేమ్స్ని ఐపీగా కన్వర్ట్ చేయడం. రౌటింగ్, ట్రాఫిక్, హెల్త్ చెకింగ్. హెల్త్ చెకింగ్ అంటే ఇన్స్టెన్స్కి, ఏ ఇన్స్టెన్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, యాక్టివ్గా రెడీగా హెల్దీగా ఉన్న ఇన్స్టెన్స్కి పంపాలి కాబట్టి హెల్త్ చెకింగ్ అనమాట. ఈ విధంగా మళ్ళీ నేను రివిజన్ చేస్తా, ఇప్పుడే అయిపోతే. గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్ ఈజ్ సెపరేట్ సర్వీస్. అండి, వన్ లైన్లో చెప్పుకుందాం. ఇన్ డెప్త్ ఆ సర్వీస్లో వస్తుంది. మళ్ళీ ఇది కంటెంట్ డెలివరీ ఉంది, కంటెంట్ డెలివరీ లో సర్వీస్ అది. గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్, ఇవన్నీ కంటెంట్ డెలివరీకి సంబంధించిన సర్వీసెస్. బట్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి వన్ లైన్లో మీనింగ్: ఇంప్రూవ్స్ గ్లోబల్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ యూజింగ్ అమెజాన్స్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్. ఇంప్రూవ్స్ గ్లోబల్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ దేని యూజ్ చేసుకొని? ఎడ్జ్ లొకేషన్స్. ఇది వస్తుంది, ఇన్ డెప్త్ వస్తుంది, డోంట్ వరీ. పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇంప్రూవ్స్ గ్లోబల్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. దేన్ని యూజ్ చేసుకొని? ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ని యూజ్ చేసుకొని. ఆ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఏంటో ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్స్ చూశారు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈసారి ఆ డయాగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు. ఎడ్జ్ లొకేషన్స్. ప్రైవేట్ లింక్ అంటే వెరీ సింపుల్ బాస్. మనం వైఫై కనెక్షన్ తీసుకుంటాం కదా సెపరేట్గా ఇంటికి, అది ప్రైవేట్ లింకేనండి. సెక్యూర్, ప్రైవేట్ కనెక్టివిటీ, డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ. సెక్యూర్, ప్రైవేట్ కనెక్టివిటీ, డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ. ప్రైవేట్ లింక్ అంటే అదే, మనం ఇంటి కోసం వైఫై తీసుకుంటాం, అదే గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఫ్లో లాగ్స్ అంటే ఆడిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్తో అన్ని ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏమి జరిగింది ఎవ్రీథింగ్ రిజిస్టర్డ్. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ లాగ్ ఫైల్స్లో ఎవ్రీథింగ్ రిజిస్టర్డ్. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ఏమి ఎలా జరిగింది. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్, ట్రబుల్ షూటింగ్. ఆ లాగ్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఏ మినిట్ ఏ సెకండ్లో ఏది డౌన్ అయ్యింది, ఎందుకు డౌన్ అయ్యింది, అన్ని రికార్డెడ్ అనమాట. రికార్డెడ్ ఫ్లో లాగ్స్ అంటే అది. ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ AWS క్లౌడ్ వాచ్. క్యాప్చర్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ లాగ్స్. ఏ నెట్వర్క్ ప్యాకెట్స్లో వెళ్తాయి, ఏ నెట్వర్క్ ప్యాకెట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఏ విధంగా వెళ్ళింది, ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్. అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మేనేజ్ ట్రాఫిక్ అంతా రౌట్ టేబుల్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్డ్.
ఇంటర్లింక్డ్ ఇవన్నీ ఒకదానికోటి. ఆడిటింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి కాబట్టి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇన్ కేసు ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినా డౌన్ అయినా లాగ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం, లాగ్ ఫైల్స్. అందుకే ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ AWS క్లౌడ్ వాచ్. అది నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్. నెట్వర్క్ పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ ద్వారా మనం పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ చేస్తాం. క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ రిక్వైర్డ్ నీడ్ టు చేంజ్. మనకి స్టెప్స్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు. ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్, ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్. మనకి ప్రాజెక్టు చేసేటప్పుడు USA బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ అని, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా వెళ్ళాలంటే దట్ సర్టిఫికేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్. అక్కడ మనకి 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోజింగ్. ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోజింగ్. ఫస్ట్ ఏదైనా బిల్డింగ్, చాలా పెద్ద టెంపుల్ కానీ బిల్డింగ్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి ఎవరో ఒకరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియేషన్ అందాం. ఒక ఫౌండర్, ఒక చందాలు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నాడు ఆ పర్సన్. లేకపోతే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఒక 5 పర్సన్స్, ఒక 10 పర్సన్స్ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. ప్లానింగ్ ఏ విధంగా మోడల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ స్వామి టేకెన్ ఇనిషియేషన్. తర్వాత ప్లానింగ్, వాళ్ళ మంచి శిల్పకళ టాపర్స్ని పిలిపించారు స్వామి. అన్నీ స్వామికి తెలుసు ఎవరు ఎక్కడ ఏమిటి అనేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లానింగ్ ఇవ్వు అన్నారు. ఆడు చాలా కష్టపడిపోయాడు. తర్వాత రావట్లేదు ప్లానింగ్, సరిగా ఆయనకి రావట్లేదు. అప్పుడు మళ్ళీ స్వామికే ప్రార్థిస్తే అప్పుడు ఆయనకి ప్లానింగ్ అనేది కనిపించింది. ప్లానింగ్ అనేది వచ్చింది. డ్రీమ్లోనో సంథింగ్ ఏదో ప్లానింగ్ అనేది స్వామికి ప్రార్థించిన తర్వాత వచ్చింది. చాలా పెద్దది డిజైన్ ప్లానింగ్ అయిపోయింది. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే అది 7.5 years పడుతుంది. బట్ స్వామి 1 yearలో అయిపోతుందని అనౌన్స్ చేశారు. అప్పటికి తగిన ఫండ్స్ లేవు, ఏమీ లేవు. అందరూ చెప్పారు ఫండ్స్ లేవు, ఏమీ లేవు, మీరేమో 1 yearలో అయిపోద్ది అన్నారు. ఎంత పెద్దది, కనీసం 7 years పట్టొచ్చు, 10 years పట్టొచ్చు, 1 year అన్నారు మీరు అనేసి అందరూ స్వామితో అంటే, నేను చెప్పానుగా అయిపోతుంది. 6 months అయిపోయింది. అందరు అడిగారు స్వామిని, 6 months అయిపోయింది, ఏమీ లేదు, మీ ఇంకో 6 months ఏముంది, మీరేమో అనౌన్స్ చేశారు. స్వామి చెప్పిన 1 month ముందు 1 month ముందే అయిపోయింది. టక్ మని 3,000 మంది వర్కర్స్ని ఎల్ఎన్టీ వీళ్ళు వచ్చి టక్ 6 monthsలో అది ఎంత ఫాస్ట్గా చేసినా కానీ 7.5 years పడుతుందంట. ఇదే ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ యుఎస్ఏలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఎంత ఫాస్ట్గా, ఎంత ఎక్స్పర్ట్స్, ఎన్ని మెషినరీ, మంచి మెషినరీ, లేటెస్ట్ మెషినరీ ఏది వాడినా కానీ 7.5 years పడుతుంది. బట్ స్వామి ఆల్రెడీ బ్లెస్ చేశారు, 1 yearలో అయిపోతుంది, పలానా డేట్కి మనం చేసేస్తామని అనౌన్స్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఆ డేట్కి 1 month ముందే సూపర్ స్పెషాలిటీ అయిపోయింది. అంటే ప్లానింగ్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో లిటిల్ బిట్ ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్, చేంజెస్ అవి ఇవి ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అజైల్ మెథడాలజీ అని మొన్న చెప్పుకున్నాం. అజైల్ మెథడాలజీ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏమైనా క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్లో చేంజెస్ కానీ మార్పులు చేర్పులు ఏమంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్. అజైల్ మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటే ఇంప్లిమెంట్ ద చేంజెస్. తర్వాత సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోజింగ్. ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా క్లోజింగ్ అయిపోయింది, ఓపెన్ అయింది. అంటే కన్స్ట్రక్షన్ క్లోజింగ్, అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీటెడ్, ఓపెన్ చేశారు. ఈ విధంగా ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోజింగ్. అలాగే పిఎంపి, యూఎస్ఏ బేస్డ్ పిఎంపి అన్నాం కంటే ఇంకొక 7 మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 7 మేనేజ్మెంట్స్ ఏంటంటే అందరికీ తెలుసు, స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్,
ప్రొక్యూర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఈ విధంగా 7 మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. స్కోపు, టైము, కాస్టు, క్వాలిటీ, రిస్క్, ప్రొక్యూర్మెంట్, హెచ్ఆర్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ ఒక 7 మెథడ్స్ ఉంటాయి. అది ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్, స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఈ విధంగా 7 ఉంటాయి. సో నేను మీకు AWSతో పాటు USA బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చెప్పేశాను. హ్యాపీయా అందరూ? థమ్స్అప్ బాస్. ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిన ఎగ్జామ్ ఫీజే 1 lakh రూపీ, ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం 1 lakh ఎగ్జామ్ ఫీజు. మీకు ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్, స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్, హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ చెప్తాం. వీటికి వన్ లైన్లో సమ్మరీ కూడా చెప్తా. హెచ్ఆర్ యొక్క మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ సాటిస్ఫాక్షన్. ఎంప్లాయీ సాటిస్ఫైగా ఉన్నాడా లేదో చూడాలి హెచ్ఆర్. కానీ దానికి ఆపోజిట్లో ఉంది, ఎంత త్వరగా తీసేద్దాం అని చూస్తాడు హెచ్ఆర్. వాడికి 2 lakhs అనవసరంగా ఇస్తున్నాం, లేకపోతే 1 lakh అనవసరంగా ఇస్తున్నాం. బయట మార్కెట్లో 20,000 30,000 దొరికే వాళ్ళు 3 వస్తారు, 4 వస్తారు, ఈ విధంగా చూస్తాడు హెచ్ఆర్. బట్ మెయిన్ హెచ్ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానండి. కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ అంటే టాప్ మోస్ట్ లీడర్స్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఏవిపి వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఇలాంతా కూడా దే ఆర్ స్పెండింగ్ మోర్ టైం, 80% ఆఫ్ ది టైమింగ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే త్రూ మెయిల్స్ కానీ, త్రూ మీటింగ్స్, ప్రెజెంటేషన్స్. ఇది కూడా USA బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. టాప్ మోస్ట్ బాటమ్ అంటే బాటమ్ అనకూడదు, లో లెవెల్ ఏమో దే ఆర్ వర్కింగ్, మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకా టాప్ మోస్ట్కి వెళ్ళిపోతే ఇవన్నీ అక్కర్లే, ఫోన్లు, చాటింగ్, మెయిల్స్, ప్రెజెంటేషన్స్. మీరు ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. ఎనీహో ఇది కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం బస్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 అయిన తర్వాత ఒకసారి రివిజన్ చేస్తా. ఈ రివిజన్ ఇంపార్టెంట్. S3 VPC ఎండ్ పాయింట్ అంటే S3 అంటే స్టోరేజ్, VPC అంటే బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్. S3 VPC ఎండ్ పాయింట్ అంటే వెరీ సింపుల్ బాస్. S3 VPC సేమ్ రీజియన్లో ఉంటే అంటే సేమ్ S3 సేమ్ VPC US రీజన్. యూరప్ తీసుకుంటే S3 VPC యూరప్ రీజన్, ఏషియా తీసుకుంటే S3 VPC ఏషియా రీజన్. సేమ్ రీజియన్లో ఉంటే గన S3 VPC ఎండ్ పాయింట్ అంటారు. S3 VPC ఎండ్ పాయింట్స్. CORS అంటే ఆపోజిట్. ఒకటి S3 US ఉందనుకో, VPC ఏషియాలో ఉంటుంది. ఒకటి US ఒకటి ఏషియాలో ఉందనుకో, దాన్ని CORS అంటారు. అంటే ఇఫ్ S3 ఆర్ VPC నాట్ ఇన్ ది సేమ్ రీజియన్, డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో ఉంటే కనుక దాన్ని CORS. ఈ విధంగా CORS అంటే క్రాస్ ఆరిజిన్ రీజియన్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంది, చెప్తాను అది వస్తుంది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ IP, ప్రైవేట్ IP. పబ్లిక్ అంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్, ప్రైవేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ అది. ప్రైవేట్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, లిమిటెడ్ కాబట్టి 1 or 2 personsకి. లెస్ ట్రాఫిక్, ఫాస్టరు, లెస్ ట్రాఫిక్, లో మనీ. పబ్లిక్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎట్ రైల్వే స్టేషన్. ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఇంటర్నెట్. ఎక్స్పెన్సివ్, అందరూ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే డేటా 100 MB, 1000 MB, 10,000 MB ఆ విధంగా ఉండాలి కదా, అందుకే ఎక్స్పెన్సివ్. స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి, అందరూ అది. నెక్స్ట్ VPN అంటే VPCస్ని కనెక్ట్ చేస్తారు త్రూ VPN. VPCస్ని 2 VPCస్ని కనెక్ట్ చేస్తే VPC పీరింగ్ అది ఓకే. త్రూ VPN అనేది అదొక డివైస్. VPC is connected through VPN. ఇప్పుడు 34 pages అయింది.
34 పేజెస్ని ఒక్కసారి రివిజన్ చేసేస్తాను బాస్ ప్లీజ్, అదర్వైజ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు మీకు. ఆర్ యూ ఓకే ఫర్ రివిజన్? రివిజన్ ఫాస్ట్గా అయిపోయింది, 5-10 minutes, 5 to 10 minutes. థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. చాలా ఉంది నెట్వర్క్, నేను అంతా వన్ లైన్ డయాగ్రామ్తో, విత్ డయాగ్రామ్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఫాస్ట్గా అవుతుంది, విత్ డయాగ్రామ్ కాబట్టి. ఐ అప్లైడ్ థాట్ మీకు బోర్ ఫీల్ కాకుండా ఒక 5 కంపెనీస్ వాటి క్యాప్షన్స్ టైప్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లై థాట్ అన్నాను, అది విప్రో వాళ్ళది. విప్రో అప్లై థాట్, విప్రో ఏంటి, ఇన్ఫోసిస్ ఏంటి, టీసీఎస్ ఏంటి, ఒరాకిల్ ఏంటి, ఐబిఎం ఏంటి, ఏదో క్యాప్షన్స్ అంటారు, ట్యాగ్స్ అంటారు. జస్ట్ 2-3 కంపెనీస్ ఏమైనా చార్ట్ చేయండి బాస్. వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ బికాజ్ యూ డోంట్ ఫీల్ బోర్ కాకుండా, అంతే. ఏం తెలీదా? పవర్డ్ బై ఇంటలెక్ట్స్ ఏదో ఉంటుందిగా, ఇన్ఫోసిస్ పవర్డ్ బై ఇంటలెక్ట్స్, విప్రో అప్లయింగ్ థాట్. హలో ప్లీజ్ థమ్స్ అప్. ఓకే, ఐఎమ్ రివైజింగ్ ద సబ్జెక్ట్. ఇంకా 2-3 days పడుతుందండి, తప్పదు. నెట్వర్కింగ్లోనే వీపీసీ, నెట్వర్కింగ్ అయిపోతే వీపీసీ అయిపోయినట్టే. ఇక్కడ రౌట్ 53 అన్ని రీజియన్స్కి ఇదే ఉంది కాబట్టి గ్లోబల్ నాట్ రీజనల్ అనుకున్నాం. రీజియన్లో జోన్లో వీపీసీలో EC2, S3, RDS ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి. మోర్ దెన్ 200 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. అందులో బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ EC2, బెస్ట్ స్టోరేజ్ S3, బెస్ట్ డేటాబేస్ RDS, బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ VPC అనుకున్నాం. ఓకే, అయిపోయింది. కాంపోనెంట్స్, మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ VPC, సబ్నెట్స్, రౌట్ టేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, నెట్ గేట్వే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, NACLs, VPC పీరింగ్. ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. సబ్నెట్ అనగానే పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ అండి, పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. రౌట్ టేబుల్ అనగానే ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్, మేనేజింగ్ ది ట్రాఫిక్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, ఫ్రమ్ అడ్రస్, ట్రూ అడ్రస్, వైయా ఎవ్రీథింగ్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. రౌట్ టేబుల్స్ చెప్పుకున్నాం. పోస్ట్ ఆఫీస్ లెటర్, ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్, వైయా అన్ని చెప్పాం కదా, రూల్స్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతుంది. ఇంటర్నెట్ గేట్వే, నెట్ గేట్వే, పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. నెట్ గేట్వే అంటే ప్రైవేట్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నెట్ గేట్వే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, NACLs డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తాయి. 2 VPCs కనెక్ట్ చేస్తే VPC పీరింగ్, మోర్ దెన్ 2 VPCs ఉంటే కనుక ఏమనుకున్నాం. ఓకే, మళ్ళీ అమెజాన్ VPC వర్చువల్ నెట్వర్క్, లాంచింగ్ ఆల్ రీసోర్సెస్. మనకు కూడా కోర్స్ లాంచ్ చేశారుగా ఫస్ట్ డే, అలాగే వర్చువల్ నెట్వర్క్లో EC2, RDS, S3 వీటిని లాంచ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కోర్ నెట్వర్క్స్ అమెజాన్ VPC, రౌట్ 53, ELB, డైరెక్ట్ కనెక్ట్, VPN అనుకున్నాం. 3 సెక్యూరిటీ అండ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్, నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్, వ్యాఫల్ 2 ఉంటాయి, వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్, వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్రెడీ మీరు చార్ట్ బాక్స్లో వేసి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ NACLs ఇవన్నీ కంట్రోల్స్, సెక్యూరిటీ కింద డయాగ్రామ్స్తో వస్తాయి. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్, ఇందాక ట్రాన్సిట్ గేట్వే అనుకున్నాం కదా, ఇది VPC పీరింగ్, 2 VPCs కనెక్ట్ చేస్తే ట్రాన్సిట్ గేట్, 2 VPCs అయితే VPC పీరింగ్. ట్రాన్సిట్ గేట్వే అంటే మల్టిపుల్ VPCs ట్రాన్సిట్ గేట్వే. అలా ప్రైవేట్ లింక్ అంటే వైఫై ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అది చెప్పాను, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ వస్తాయి అవన్నీ డీటెయిల్ వస్తాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనకి సెక్యూరిటీ, రిలయబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, ఆపరేషనల్ ఎక్సలెన్స్, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్, సస్టైనబిలిటీ. సెక్యూరిటీ, రిలయబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, ఆపరేషనల్ ఎక్సలెన్స్, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్, సస్టైనబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ OSI లేయర్, APST, NDP గుర్తుపెట్టుకున్నాం. APST, NDP, అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్. ఇందులో ఇవన్నీ కష్టం అనుకుంటే 3rd, 4th, 7th లేయర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3rd లేయర్ అనేది నెట్వర్క్ లేయర్, 4th లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, 7th అప్లికేషన్ లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది HTTP, FTP, SMTP. FTP అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, SMTP అంటే సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అంటే హౌ బ్యూటిఫుల్లీ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్, అది వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ మాత్రం సరే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనగానే TCP, UDP, ట్రాన్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. నెట్వర్క్ లేయర్ అంటే IP, ప్యాకెట్స్, డేటా ఫ్లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్, IP, ICMP, IGMP, IPsec ఇవన్నీ.
ఈ విధంగా డేటా లింక్ లేయర్ ఎథర్నెట్ ఎథర్నెట్ వైఫై అన్నాడు. ఎథర్నెట్ అంటే 802.4.5 802.3 ఇలాంటివి ఉంటాయి ఎంసీఏ బీటెక్లో. ఇక్కడ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి, అవన్నీ అక్కర్లేదు. పోర్ట్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ మీరు చార్ట్ చేస్తారు. హెచ్డిటిపికి 80, హెచ్డిటిపిఎస్కి 443, ఎస్ఎస్హెచ్కి 22, ఎఫ్టీపీకి 21, డిఎన్ఎస్కి 53, MySQLకి 3306. ఇది నిద్దట్లో అడిగినా చెప్పానండి. హెచ్డిటిపి 80, హెచ్డిటిపిఎస్ 443, ఎస్ఎస్హెచ్ 22, -1 చేస్తే ఎఫ్టీపీ 21, డిఎన్ఎస్ 53, MySQL 3306. అలాగే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏదో MySQL 3306. ఇది అయిపోయింది. ఇందాక తర్వాత అలాగే 7 లేయర్స్ గురించిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓఎస్ అనగానే ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. అందులో 3+4 7 గుర్తుపెట్టుకోమన్నా. నెట్వర్క్ లింక్ లేయరు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, అప్లికేషన్ లేయరు, అవన్నీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అయిపోయాయి. విపిసి వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లాంచింగ్, లాంచింగ్ రీసోర్సెస్, EC2 RDS S3 ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా, లాంచింగ్ సర్వీసెస్ అంటాం అనమాట. అది అయిపోయింది. సబ్నెట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నా. ఇగో ఈ నెట్వర్క్లో కొంత పార్టే సబ్నెట్, సేమ్ షేప్లో ఉంది. సబ్నెట్ అంటే ప్రైవేట్ సబ్నెట్, పబ్లిక్ సబ్నెట్. పబ్లిక్ అంటే ఎవ్రీవన్ కెన్ యాక్సెస్, ప్రైవేట్ అంటే లిమిటెడ్ పర్సన్స్, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే ప్రైవేట్ని యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇక్కడ చెప్పా. పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాక్సింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాక్సింగ్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. దానికి ఆపోజిట్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. ఈ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేశారు కూడా. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ త్రూ నాట్ గేట్వే. రౌట్ టేబుల్స్, పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. ఫ్రమ్ టు వయా అన్నీ ఉంటాయి. ఆ విధంగా డేటా వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వయా. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ చైనా వాళ్ళు ఉంది. ఇక్కడ ఎలవ్ డినై రెండే ఉంటాయి. ఎలవ్ డినై యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్. వర్చువల్ అన్నాడు చూడండి. వర్చువల్ దేనికోసం? కంట్రోలింగ్ ట్రాఫిక్. ఎలౌడ్ పోర్ట్స్, డినైడ్ పోర్ట్స్. రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఉంటే ఎలవ్, రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటే డినై. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, ఇది కూడా కంట్రోల్ ట్రాఫిక్కే. సబ్నెట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పా. నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటే ఈ సబ్నెట్స్లో ట్రాఫిక్ కంట్రోల్. సబ్నెట్ 1, సబ్నెట్ వీటిలో ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కాబట్టి నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. నెట్వర్క్లో పార్ట్ సబ్నెట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ సబ్నెట్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోమని చెప్పా. కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్నెట్. విపిసి పీరింగ్ అంటే ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకున్నాం. ఈ రీజియన్లో ఒక విపిసి ఉంది, ఈ రీజియన్లో ఒక విపిసి ఉంది. ఈ రెండింటినీ కనెక్షన్ యూఎస్లో ఒకటి, ఏషియాలో ఒకటి ఉంది. ఇది విపిసి యూఎస్ఏ, ఇది విపిసి ఏషియా. ఈ రెండింటి కనెక్షన్ విపిసి పీరింగ్. 2 విపిసిస్ ఉంటే విపిసి పీరింగ్, మోర్ దాన్ 2 విపిసిస్ ఉంటే ఇది AWS ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇక్కడ 6 విపిసిస్ ఉన్నాయి. 6 విపిసిస్. దీనికి ఈ రెండింటికి ఒక ట్రాన్సిట్ గేట్వే, ఈ రెండింటికి ఒక ట్రాన్సిట్ గేట్వే, ఈ రెండింటికి ఒక ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇంత చక్కగా స్పష్టంగా డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే అర్థం. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే AWS ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక కనెక్షన్, XYZ కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ తీసేసుకుంటాడు. అది డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే. అది ప్రైవేట్ అని కూడా అంటారు, డెడికేటెడ్ అంటారు, డైరెక్ట్ అంటారు, డెడికేటెడ్ అంటారు, ప్రైవేట్ అంటారు. డైరెక్ట్, డెడికేటెడ్, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి మాత్రమే అని. విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా, వితౌట్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా ప్రైవేట్ యాక్సెస్ టు AWS సర్వీసెస్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. ఒక యాప్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు యాక్సిస్ ఓకే రిలీజ్ చేశారు. అది ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా రిమోట్ విలేజెస్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా వితౌట్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ AWS సర్వీసెస్. ఇంటర్ఫేస్ ఎండ్ పాయింట్స్, గేట్వే ఎండ్ పాయింట్స్ అని ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇన్ డెప్త్ వస్తుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్. వచ్చిన లక్షల రిక్వెస్ట్లని ఏ ఇన్స్టాన్స్ అయితే హెల్దీగా, యాక్టివ్గా, రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేయడం కదా, వాటికి మాత్రమే ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది. డోంట్ వర్రీ, ఇది అంతా విర్చువల్లే, నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్స్, అంతా ఆటోమేటిక్, బికాజ్ AI ఇన్బిల్డ్. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, క్లాసిక్, గేట్వే. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే లేయర్ 7 హెచ్డిటిపిఎస్. ఆ డయాగ్రామ్లో ఆల్రెడీ గుర్తుపెట్టుకోమన్నా. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అంటే లేయర్ మాత్రం మారిపోతుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ TCP UDP. అలాగే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడానికి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అవైలబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, అవన్నీ రిలయబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అవన్నీ అనుకున్నా వస్తుంది. 4 టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పైన చెప్పుకున్న. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే HTTPS, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ TCP UDP. కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబౌవ్ 2
కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబౌట్ టు ఏ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అందుకే హెచ్టిటిపి ఉంది, టీసీపీ కూడా ఉంది. గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అది వస్తుంది నెక్స్ట్. 6 స్టెప్స్ అనుకున్నాం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాంచ్ చేయడానికి. 6 స్టెప్స్. స్టెప్ 1 లాంచ్ EC2 ఇన్స్టాన్స్. నెంబర్ 2 క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, కాన్ఫిగర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సెటప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, టిక్ మార్క్ పెట్టడమే, యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్, రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ స్టెప్స్. రౌట్ 53 రౌటింగ్ మేనేజ్మెంట్, రౌటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది డొమైన్ నేమ్స్ని ఐపీగా మారుస్తుంది. డొమైన్ నేమ్ XYZ ఉందనుకో, దానికి ఈక్వలెంట్ ఐపీ అడ్రస్ ఐపీగా మారిపోతుంది. రౌట్ చేస్తుంది. గ్లోబల్ AWS గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్ ఇంప్రూవ్స్ గ్లోబల్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ యూజింగ్ అమెజాన్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్. ఇది సెపరేట్ సర్వీస్ ఉంది, కంటెంట్ డెలివరీలో వస్తుంది. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్ కంటెంట్ డెలివరీలో వస్తుంది. అక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం, డోంట్ వర్రీ. ప్రైవేట్ లింక్ అన్నా, సెపరేట్ లింక్ అన్నా, డెడికేటెడ్ లింక్ అన్నా ఇవన్నీ ఒకటే. సెపరేట్గా డెడికేటెడ్ ప్రైవేట్ లింక్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, వైఫై ఇంటికి తీసుకునేదే ఎగ్జాంపుల్. ప్రైవేట్ లింక్ మనం మాత్రమే వాడతాం, డెడికేటెడ్ ప్రైవేట్. ఫ్లో లాగ్స్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది క్లౌడ్ వాచ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ట్రబుల్ షూటింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. ట్రబుల్ షూటింగ్కి, ఆడిట్ పర్పస్లో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఈ ట్రబుల్ వచ్చింది, ఎందుకు ఇష్యూ వచ్చింది, అనాలిసిస్ రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఫ్లో లాగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఫ్లో లాగ్స్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఈ విధంగా డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ గురించి మీకు USA బేస్డ్ ఏదో ఎగ్జాంపుల్, ఇనిషియేషను, ప్లానింగు, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్. అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను. మానిటరింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్. క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్. AWS క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్లో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి అనాలిసిస్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి ట్రబుల్ షూటింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ VPC రీసెర్చబిలిటీ అనలైజర్ కూడా అన్నాడు. ఈ విధంగా S3 అండ్ VPC ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే సేమ్ రీజియన్లో S3 VPC ఉంటే S3 VPC ఎండ్ పాయింట్ అంటారు. అలా కాదు, S3 ఒక రీజియన్లోని VPC ఇంకొక రీజియన్లో ఉంటే, అంటే ఒకటి యూరప్లోని ఇంకొకటి ఏషియాలోని ఉందనుకోండి, అప్పుడు CORS అంటాము. వేరియస్ రీజన్. పబ్లిక్ అంటే ఎవ్రీ1 కెన్ యాక్సెస్, ఎక్స్పెన్సివ్, కాస్ట్లీ, అందరికీ కావాలి కాబట్టి, అందరికీ సేమ్ స్పీడ్ కావాలి కాబట్టి హై ఉండాలి. ప్రైవేట్ అంటే ఇంటికి వైఫై లాంటిది. వైఫై ప్రైవేట్, ఫాస్టరు, లెస్ ట్రాఫిక్, లో మనీ. VPN అంటే VPCస్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. VPN ద్వారా, VPN ఈజ్ ఎ డివైస్, VPCస్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు వద్దు, తర్వాత చూద్దాం. ఆల్రెడీ 9 అయిపోయింది. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండింగ్ బాస్. రివిజన్ కూడా అయిపోయింది. ఒకసారి డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాం, అది మీకు రివైజ్ చేయండి, డౌన్లోడ్ చేసుకొని రివైజ్ చేయండి. ఎగ్జామ్ కూడా చిన్నది, సింపుల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ పెట్టుకుందాం. థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. ఎవ్రీథింగ్ ఐ అండర్స్టాండ్. ఐ థింక్ ప్రతిదీ డయాగ్రమేటిక్తో నీట్గా 1 లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బాస్. వాట్ ఈజ్ వాస్. దీనికి 10 ఆర్టికల్స్, 20 ఆర్టికల్స్, 100 పేజెస్, 200 పేజెస్ అక్కర్లే. ప్రతి దానికి డయాగ్రామ్ చూడంగానే నీకు అర్థమైపోయింది ఈజీగా వాట్ ఈజ్ వాట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. శాంతి మంత్రం చెప్పేసుకుందాం. ఇంకా శాంతి మంత్రం ఆల్రెడీ 9:15. ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే రేపు అడగొచ్చు, పర్వాలేదు. ఇంకా ఇది ఇంకో 2 days ఉంటుంది. పెద్ద టాపిక్కే. నేను 1 dayలో అనుకున్నాను కానీ అవదు, చాలా ఉంది. 2-3 days పడుతుందండి. ఏం పర్వాలే, రివిజన్ కూడా చేసుకుందాం. చెప్పండి శాంతి మంత్రం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్. టుమారో.